Kaikki tänne päin ja ylkää leveästi. Основной, базовыми условиями такой дрессировки является наше собаки обучаемы, в любом случае они дрессируемы, но главное, чтобы человек, который дрессирует, вовремя давал награду за правильное выполнение команды. Потому что если мы видим, что собака не выполняет нужные действия, это значит, что мы просто не умеем вовремя давать nagradun нашему питомцу. Ja se mikä on tietenkin tärkeää on se just se vahvisteen laatu, Oili puhuski jo erilaisista namipalkoista, mutta jos se koira ei ole kiinnostunut siitä vahvisteesta, mitä meillä siis on, niin me ei myöskään voida olettaa, että ne niin kuin tekisi meidän eteen yhtään mitään. Важное значение имеет то, как мы вознаграждаем собаку, потому что, естественно, если мы вознаграждаем ее чем-то, что ей неинтересно, что ей невкусно, то у нее не будет стимула выполнять команду. Sitten kun kuulee puhuttavan, että Naksutin koulutus on niin sanotusti positiivista koulutusta ja että ei koskaan käytetä rankaisua, niin silloin ei oikeasti tiedetä, mistä puhutaan. Eli tässä on kyse erottelevasta vahvistamisesta, eli joko se koira saa vahvisteen siitä, mitä se tekee, tai se ei saa, ja se palkkiotta jättäminen toimii silloin rankaisuna. Очень часто многие считают, что использование кликера, использование поощрение – это именно дрессировка позитивных действий, но на самом деле, если не поощрять собаку в моменты, когда она не выполняет команду, это тоже сигнал. Собака умеет различать, что она сделала правильно, а что неправильно. Если последовала награда, то значит она выполнила действие правильно. Если награды не последовало, значит действие было выполнено неправильно. Ja tämä on oikeastaan siis kaikki ammattilaiskouluttajat, eläinten kouluttajat, jos puhutaan villieläimistä, delfiineistä, mistä tahansa, niin tämä on tavallaan ainut keino. Jokainen ymmärtää, että koiraa me voidaan houkutella nakin perässä ja siis se on ihan ok, eli me saadaan houkuttelulla se liikkumaan haluttuun suuntaan tai näyttelyseisomaan tai mitä vaan, mutta mehän ei voida villieläintä mennä niin kuin houkuttelemaan sinne lähelle. Eli silloin me tarvitaan jotain muita välineitä, eli esimerkiksi kohdetyöskentely ja sitten just se ehdollinen vahviste, mikä kertoo, että se tekee oikein, jonka jälkeen se saa sen vahvisteen, sen todellisen vahvisteen ehdottomaan, eli useimmiten ruokapalkkio. Стимулирование работает в дрессировках практически всех животных, как домашних, так и диких животных, потому что одно дело, когда у нас есть собака, и мы можем подманивать ее благодаря какой-то еде. Есть дикие животные, которых мы, например, дельфины, сложно их приманить, то есть стимулом для выполнения определенного действия является тоже какое-то вознаграждение определенное. Ja tosiaan me ei nyt ehditä mennä tähän niin kuin syvällisemmin, eli siihenhän operanttien ehdollistamiseen niin kuin liittyy hyvin paljon, ja varsinkin kun mennään niin kuin ammattilaiskouluttamiseen, niin hyvin paljon asioita, mutta tämä Naksutin koulutus on saanut koirapiireissä vähän semmoisen oman koulutusideologian. К сожалению, нет времени глубоко вникать в дрессировку в глобальных масштабах, потому что, конечно, очень много есть различных методик, но использование кликера – это одна из достаточно востребованных методик дрессировки собак. Чем раньше начинается дрессировка собаки, тем лучше. Конечно, говорят, что когда собака взрослая, и когда она никогда до этого ничему не училась, очень сложно ее чему-то научить, но это на самом деле неправда. Но, естественно, если собака с малых лет слышала от хозяина какие-то команды, какие-то направленные действия видела, то она как бы настроена на процесс обучения и реагирует на команды намного лучше и привыкла к впитыванию каких-то новых навыков.
Eli tämä myöskin, mitä Oili puhui siitä kontaktista, niin tämähän kaikki parantaa sitä ohjaajan ja koiran välistä kontaktia. Nämä kaikki, mitä Naksutin koulutuksellakin tehdään, niin voi ajatella, että meidän täytyy tehdä näistä koiralle sellaisia hauskoja koulutuspelejä, että ne vaan haluaa tehdä meidän kanssa töitä ja se parantaa sitä kautta sitä meidän yhteistä tekemistä ja sitä koiran kontaktia ohjaajaa. Чем больше мы мотивируем собаку, чем больше мы преподносим урок, процесс обучения как что-то занятное, тем больше собака готова впитывать и учиться. Ja tämä ei tosiaan ole mitään rakettitiedettä, mutta mekaanisia taitoja täytyy harjoitella. Et normaalisti, mä en nyt tiedä ehditäänkö me, mutta laitan vähän tekemään käytännön harjoituksia yleensä ilman koiraakin, voi olla, että ei tänään ehitä, mutta siis tosiaan se, että kun sulla on Naksutin mahdollisesti joku kosketuskeppi ja palkat ja mihin suuntaan sä palkkaat, niin siinä on aika paljon, ja koira tietenkin myöskin siinä niin kuin mukana, niin on niin kuin sellaisia elementtejä, että sitä täytyy vähän niin kuin harjoitella. И, конечно же, процесс использования, например, того же кликера включает в себя механические обучение каким-то механическим навыкам самого хозяина, потому что очень часто во время своих уроков дрессировки я прошу владельцев собак тренироваться каким-то действием, даже без наличия собаки. То есть если есть кликер, если есть какая-то палочка ведущая, то ими можно тренироваться, пользоваться и без собаки, это очень полезно. Muutaman kerran nakspalkka. Eli ihan sillä lailla, kun ehdollistaminen muutenkin aloitetaan, niin se koiran ei tarvitse tehdä mitään. Sä voit olla ihan itse passiivinen paikalla. Совершенно не знакома с процессом обучения с кликером, поэтому сейчас ее пробую немножко ознакомить с процессом, просто поощряя каждый раз, когда она слышит звук кликера. Срабатывается рефлекс поощрения, связанный со звуком кликера. Ja nyt kokeilet kerran niin, että kun se kattelee muualle, haistelee muualle, niin sä naksautat ja katsotaan. Joo, nyt se niinku reagoi siihen jo. Eli tässä nähdään, että jossain näkee siis tosi perusteellisia, että 10 kerran sarjoja, 10 kertaa päivässä siellä ja täällä ja viikon ajan ja sitä, niin Oili teki tässä nyt niinku varmaan 4 naksautusta palkkaa, niin se koira alkaa siihen reagoida. Eli just niin kuin mä sanoin, että Naksutit ei käytetä niin, että me halutaan kiinnittää sen huomioon, mutta tässä on niinku yksi ainut kerta, niin on saa käyttää siihen, eli me testataan vaan, että reagoiko se siihen. Ja nyt se alkaa niinku reagoida. Katsotaan uudestaan. Yes. Tässä tosiaan niin kannattaa olla kärsivällinen, että antaa sen oikein hetken miettiä, että mistä se nyt tuli se palkka. Tuliko se? Ja Oilikin se voisi katsoa niin sitä kohdetta, jos se yrittää sun katsekontaktiin, niin olet mieluummin sitä. Jes, hyvä, just noin. Eli huomaatte, että kun se saa hetken miettiä, niin jes, oikein. Ja sitten jos se jää siihen taskuun kiinni tai meihin, niin sitten kannattaa pitää käsi pois. Получается так, что собака никак не соглашается заинтересоваться в цели, то эту цель, которую мы хотим достичь, можно разбить на частичные цели. То есть мы даем награду, сигнализируем о правильном действии уже даже тогда, когда она просто смотрит направление цели.
Joo, voitaisiin saada joku onnistuminen sinne vielä tai sitten otetaan se. Jes, hyvä! Hyvä! Hieno! Joo, taitava. Joo. Wow! Se oli Tää oli tuttu juttu. niin. Joo, eli tässä nähdään, että tätä kun on tehty aikaisemmin, niin tämä ajatellaan. Tää nyt ehkä too easy. Mutta tässä on hyvä laskettaa niin pieni. Se tulee 4, jos sinne mennään tuolle varovaisesti. Oikein hyvä. Tosi hyvä. Yes. Hankala. Tärkeää niin kuin ihan kaikessa sen koiran kanssa on se kontakti. Kaikki perustuu periaatteessa siihen. Ja teillä voi olla joku vihje. Katja tulee kertoa sitten lisää, mitä voitte käyttää vihjeenä siihen, että saatte sen kontaktin. Mä olen käyttänyt aina aikojen alusta saakka semmoista tämmöistä naksahdusta. Mutta sitä voi käyttää sitten sitä semmoista naksutintaa. Mutta se tietää, kun se kuulee tuommoisen naksahduksen, niin se tietää, että aha, nyt olisi jotain hyvää tulossa. Sitten mulla on toinen vihje, käsi nyrkissä. Silloin se tietää, että pitää seistä. Ja kun se seisoo oikein, mä annan signaalin sormella. Ja mieluummin toi namipala menee niin kuin suoraan suuhun eikä lattian kautta, ettei se opi imuroimaan sieltä lattialta. Namipalat, mitä käytätte näissä harjoituksissa, tosi pieniä. Ihan tämmöisiä murusia. Koska näistä tulee niin kuin tosi äkkiä ateriajöitin kokoisella koiralla. Ei sillä ole koiran kannalta niin merkitystä, onko se koko lihapullo tai onko se tämmöinen murunen. Pääasia, että sieltä niin tulee joku. Sehän voi olla yhtä hyvin se palkinto voi olla. Se voi olla se, just se naksahdus, tai sitten se voi olla joku sana tai joku muu. Ja se on niin nyt tullut niin jälkijunassa oikein tosi paljon. Et voi vaan niin kuvitella, että miltä se tuntuu oikeasti koiralta semmoinen kova tupakoitsija, kun se tulee sen koiran suuhun käpälöimään. Niin ei ollenkaan, ei ole ihme, jos niin joku koira kavaltaa, varsinkin jos ne elää semmoinen enenevässä määrin on, että tupakointihan kai yleisestikin on vähentynyt hyvinkin paljon. Mutta tosiaan sitten, jos teillä on tuttava piirissä joku, ketä vielä harrastaa semmoista pahenta, niin pyytäkää ihmeessä sitäkin sitten kopeloimaan sitä koiraa, että tulee sekin niin kuin totutettua. Tän tarvitsisi myös pääsääntöisesti aina olla kivaa tämän pöydällä olemisen. Ja sen tarvitsisi olla semmoista, että koira voisi olla niin kuin ihan rentoutuneena tässä. Että tämähän ei ole pelkästään näyttelyissä, vaan sitten esimerkiksi myöskin eläinlääkärissä kun käydään, niin on suureksi avuksi siellä, jos se koira ei niin pistä hampain vastaan pöydällä nostamista. Sen jälkeen kun se tuomari on tutkinut sen koiran sitten tässä pöydällä, niin sen jälkeen hän sitten haluaa nähdä yleensä sen liikkeet. Vaan se pitää kulkea vapaasti näin. Yleensä juokse yleensä. Tää? Sä et kyllä yleensä juokse. Ei, mutta hän taas Niin. tarvitsisi juosta kyllä. Se on just, että tarvitsisi opetella se, että mikä on se kullakin koiralla se oikea nopeus. Mä olen vaan huomannut tämän kanssa nyt, että se liikkuu paremmin, hyppii, pomppii, jotain muuta, niin sitten hän pyytää lisää. Et niin kauan mennään, että hyvin menee. Mulla on yksi filmipätkä, mun kasvatti kummankaan. Oli tuolla Forssan näyttelyssä ja siellä oli Kari Järvinen taisi olla tuomarina. Se on semmoinen suomalainen Grand Old Man, voisi sanoa näin. Ja all-round tuomari kansainvälisesti tunnettu ja semmoinen persona, niin kuin monet näistä on. Ja mä olin ihan varma, että nyt ei tullut yhtään mitään, koska Järvinen oli vielä pahalla päällä, että se oikutteli ja tiuski siellä kuin paraskin primadonna, mutta sitten tuli kummakehä, se oli Valioluokan narkuissa
Ja Sari ei ollut esiintynyt sen kanssa pitkään aikaan. Ja siis kummahan hytti ja poltti ja loikki ja laukkasi ja se oli ihan hirveetä. Loikka ja hieno kahden jalan ja Järvimä näin kun Järvinen kärsi, mutta kun se oli ehtinyt nähdä, että se koira on kaunis. Uudestaan. Ja uudestaan. Ja ajattelin, että nyt he heittää pihaan se jo, ettei valioluokan koira saisi käyttäytyä tuolla. Se varmaan 4 kierrosta. Ja sitten loppujen lopuksi Sari sai sen niin hetken, muutaman metrin ravaamaan. Ja sitten saman tien seisi. Ja sitten se olikin paras puuttunut ja Sasi teki, mitä se sitten sai siitä. Siinä oli niinku tämä, että Järvinen näki sen ennen sitä, että se on hieno koira, mutta se ei olisi voinut palkita sitä, jos ei se olisi niinku liikkunut yhtään. Kun se sai sen muutaman metrin sit loppujen lopuksi, niin sitten hän pystyi niinku palkitsemaan sen. Et toivottavasti ei tämmöisiä niinku muiden kanssa harjoitetaan ne sen verran. Ja yksi sitten myöskin on tärkeää siinä muuten, sen mä unohdin sanoa, että sitä koiraa ei repästä suoraan sieltä häkistä tai niin, että se nukkuu siinä teidän jaloissa kehänlaidalla ja sitten siitä niin yhtäkkiä singahdatte sinne kehään. Ei. Se viritetään. Hiukan ennen sitä teidän omaa kehävuoroa te menette sinne ja harjoittelette sen kanssa. Kertaatte ne seisomiset ja otatte sen kontaktin siihen ja näytätte sen, että nyt on tämä homma ja nyt mennään näin. On se ihan selvää, että jos teidät niin kesken unia repästään johonkin, no niin, olepas nyt parhaimmillaan, niin ei taatusti ole. Näitten kanssa ihan sama juttu. Sitten riippuu tietty vähän siitä, että mitä virheitä sillä koiralla on. Että miten sitä sitten esitetään. Tämäkin nyt, tämä on ahdas takaa. Samat palkinnot jaetaan sekä asiantuntevilla että ei-asiantuntevilla tuomareilla. Sitten sinne kannattaa mennä kokeilemaan. Joku voittaa alkuuleensa. Hyvin harvoin niitä tilanteita, kun ei kukaan saa mitään. Joskus toki niitäkin. Ei kuitenkaan aina. Sen jälkeen, mutta sitten kun kaikki sen teidän luokan koirat on arvosteltu, niin sitten kaikki nämä punaisen saaneet ja myöskin sinisen saaneet, jos niitä on alle 4 kaikkiaan, eikö se niin ollut? Ne menee sitten kuitenkin kilpailuarvosteluun, missä sen luokan koirat laitetaan paremmuusjärjestykseen. 4 parasta palkitaan. Ja siellä on yleensä niin sellaiset palkintopallit, minkä eteen sitten tuomari osoittaa niin seisomaan. Ja se tietää sitä, että jos menee semmoiseen eteen, missä on 1, niin sitten on voittanut sen luokan. Siitä ei saa sitten singahtaa mihinkään karkuun, vaan siihen täytyy jäädä. Ja koko ajan olisi tärkeää, että esitätte vaikka kuinka pyöris päässä, että ding ding ding, me voitettiin jipi, niin keskittykää vielä sen aikaa, että esitätte sitä koiraa edelleen siinä. Siellä on yleisö, joka katsoo, se tuomari katsoo sitä edelleen, koska ei tämä homma tähän lopu. Te saatte sieltä kehäsihteeriltä sitten, jos se antaa vaaleanpunaisen nauhan tai palkinnon tai ruusukkeen, niin se tarkoittaa sitä, että se koira sai S:n, joka on yhtä kuin sertifikaatin arvoinen. Eli periaatteessa tarkoittaisi sitä, että sen tuomarin mielestä se koira olisi tasoltaan muotovaliotasoa. Ja sitten kun kaikki saman sukupuolen koirat on arvosteltu, nehän menee niissä ikäluokissaan, niin sen jälkeen tulee paras uros ja paras narttukehät, jossa taas pannaan kaikista näistä SA:n saaneista saman sukupuolen edustajista, pannaan ne paremmuusjärjestykseen. Ja siellä sitten se, joka voittaa, on paras uros. Niin jollei se ole valio, niin se voidaan palkita sitten sertifikaatilla. Ja kun niitä sertifikaatteja on 3, niin että viimeisin on saatu sen jälkeen, kun se on täyttänyt 2 vuotta, niin sitten siitä koirasta tulee Suomen muotovalio.